नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आग को आसुछि पवित्र दशहरा। एही दशहरा परठारु एही 6टी राशिर भाग्य बदलिबाकू जाउछि। सांग माने ए वर्ष अक्टोबर 13 तारिख रविवार दिन दशहरा पालित हेबा। एही दशहरा दिन ग्रहरे बनुअछि अद्भुत महासंजोग। ए वर्ष दशहरा दिन एमिति एक दिव्य दुर्लभ महासंजोग बनिबाकू जाउछि, जहा फलरे 28 प्रकारर शुभ संजोग निर्माण हेबाकू जाउछि, जहार सीधा प्रभाव एही 6 गोटी राशि उपरे पड़िबो, जहा फलरे एमानंक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउछि। एमानंक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। माँ दुर्गा एवं माँ लक्ष्मी एही 6 गोटी राशि उपरे अपार कृपा वर्षा करिबाकू जाउछंती। एही दशहरा ठारू एही राशिर व्यक्ति विशेष माने धनरे मालामाल हेबाकू जाउछंती। एमानंकू मिलिबाकू जाउछि बड़ खुशी खबर। एमानंक आगामी समय शुभमय हेबा। आपणक जीवन रे किछि गोटे बड़ एवं सकारात्मक परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तेबे चालंतु जानिबा सेही 6 गोटी राशि मानक विषय रे, जेउ मानकर भाग्य एही दशहरा ठारू बदलिबाकू जाउछि। से भाग्यशाली राशि गुड़िक विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ दुर्गा निश्चय लिखंतु। प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि मेष राशि। मेष राशिर व्यक्ति विशेषंक उपरे माँ दुर्गा एवं माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा वर्षा हेबाकू जाउछि। एही दशहरा परठारु एमानंक जीवन रे चलीथिबा समस्त प्रकारर समस्या दूर हेबाकू जाउछि। आपणक घर परिवार रे खुशीर लहरी खेली उठिब। आपणक आर्थिक स्थिति भल रहिब। व्यवसाय क्षेत्र रे आपण लाभवान हेबे। माँ दुर्गांकर कृपा आपणक उपरे रहिब। माँ लक्ष्मींक कृपारु आपण नूतन जमी जागा किंबा घर किणी पारंती। नूतन जमी जागा किंबा घर किणी पारंती। आपण कौनसी बिजुली उपकरण मध्य किणी पारंती। विद्यार्थी माने शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति करिवे। पाठ पढ़ारे तांकर मन लागिब। जेउ मानकर पूर्वरु किछि शारीरिक समस्या थिला सेथिरे सुधार आसिब। बेरोजगार लोकमानंकु निज मन पसंदर रोजगार मिलिजिब। व्यापारी माने हठात व्यापाररू आशा ठारू अधिक लाभ पाइबे। कम परिश्रम कले मध्य भाग्य बलरे आपण अधिक सफलता पाइबे। एही दशहरा ठारू आपणक भाग्य उदय हेबाकू जाउछि। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेषंक उपरे माँ लक्ष्मी एवं माँ दुर्गांकर कृपा वर्षा हेबाकू जाउछि। आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य सुरुखुरुरे समाप्त हेब। दशहरा परठारु आपणकर भाग्य रे आकस्मिक धन लाभर जोग रहिअछि। चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति घटिब। व्यापारी माने व्यवसाय क्षेत्र रे लाभवान हेबे। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। घर सुख समृद्धि रे पूरी उठिब। समाज रे आपण प्रशंसित हेबे। आपणकर मान सम्मान वृद्धि हेब। प्रेम क्षेत्र रे मध्य आपण सफल हेबे। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेब। क्यारियर क्षेत्र रे एक बड़ एवं भल परिवर्तन आसिब। भाग्य आपणक हितरे जीव। भाग्यर साथ बलरे आपण एही दशहरा परे परे कौनसी बड़ कार्य आरंभ करि पारंती।
ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ଦଶହରା ପରେ ପରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଉଧାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ତେଣୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଏବେଠାରୁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅପାର କୃପା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜମି କିମ୍ବା ଘର କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂତନ ଯାନବାହନ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମହଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଦଶହରା ପରେ ପରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଅଜଣା ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆପଣ ସେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଘରୋଇ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସମୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ ଯିବ। ତେଣୁ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ପାର କରିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଏହି ଦଶହରା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ବ୍ୟାପାରରୁ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏହି ଦଶହରା ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।